34वें नेशनल रोड सेफ्टी वीक प्रोग्राम के तहत आज इंस्पेक्शन रीजनल ट्रांसपोर्ट दफ्तर पारिमपुरा में मामूल के मुताबिक तय करदा शेड्यूल प्रोग्राम के तहत अमल दरामद हुआ। भारी बर्फ को महकमा से वाबस्ता अफसरान और मुलाजमीन ने हावी होने न दिया। आज के तकरीबात की ख़ास बात ये थी कि एएसजी आई हॉस्पिटल के इश्तराक से एक मेडिकल कैंप का इनेकाद भी किया गया। कैंप में ड्राइवर हजरात के साथ साथ मुलाजमीन की बीनाई और आंखों में लगने वाली कई और दूसरी बीमारियों का इलाज मुआलिज किया गया। इस मौके पर एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और महकमा से वाबस्ता दूसरे मुलाजमीन भी तकरीब में शरीक थे। मेडिकल कैंप के अलावा रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ने ड्राइवर हजरात को ट्रैफिक कवानीन और हादसात से बचाव के तरीक़ेकार से भी आगाह किया। हमारे नुमाइंदे से आज के दिन के एतबार से एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कुछ इस तरह के ख्यालात का इजहार किया। मैं एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जे हूँ। तो आज रोड सेफ्टी वीक 11 जनवरी से 17 जनवरी तक हम मना रहे हैं। इसमें से हमारी हिदायत ये है ड्राइवर हजरात से ख़ास तौर कि वो अपना आई टेस्ट कराए। हमने इस बारे में हमने यहाँ एक आई कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है। वो तमाम ड्राइवर हजरात यहाँ आ रहे हैं तो वो अपना वो जो आई साइट का टेस्ट करे, आई साइट देखे कि कैसी है। क्योंकि ये अक्सर बेशतर जब ड्राइवर हजरात का आई साइट उतनी ठीक नहीं होती है तो ये एक्सीडेंट का अहमाल होता है। इसलिए मेहरबानी करके तमाम ड्राइवर हजरात अपने ये आई टेस्ट की करें ताकि वो देखें वो और इससे एक ऐसा ये जो भी गाड़ी चलती है ड्राइवर हजरात पहले देखिए वो कि उसकी आई साइट ठीक है या नहीं। अगर ठीक है तो वो अच्छी तरह से गाड़ी चला सकता है। तो अगर कुछ डिफेक्ट है तो उसको पहले डॉक्टर के पास जाना होगा तो तब जाके वो गाड़ी अच्छी तरह से चला सकता है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर चौधरी जमशीद से हमने जब बात की और उनसे पूछा कि आज दिन के प्रोग्राम से वो बताए कि आज का प्रोग्राम क्या था तो उन्होंने बताया।
ہمارا جو یہ آج کا دن ہے یہاں پہ آئی چیک اپ کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے. جو بھی ہمارے پاس فٹنس کے لیے گاڑیاں آ رہی ہیں وہ نان کمرشل زیادہ سیگمنٹ جو ہمارا کمرشل ہے ان کے لیے ہم نے یہ جو ہے یہاں پہ آئی کیمپ رکھا ہوا ہے. فری آئی کیمپ ہے. ہر ایک ڈرائیور کا جو ہے اس میں آئی چیک اپ ہو جائے گا. اگر کسی ڈرائیور کو کوئی پرابلم ہوگی وی کین ریفر فار جو اس کا پروسیجر ہوگا گلاس لگانے کے لیے اور کچھ لگانے کے لیے وہ چیزیں وہ کر سکتے ہیں. اوور آل بتائیے سر کیا مقصد ہے یہ ایک ہفتہ پروگرام کا؟ یہ مین جو ہے جو اس سال کا جو موٹو ہے ہمارا گڈس کیریج پہ ہے. جو ہماری ٹرکس یا گڈس کیریج آن دا روڈ چلتی ہیں دیکھا جاتا ہے کہ آن جو ہائی وے پہ ہے زیادہ ایکسیڈنٹ ان کا ہو رہا ہے. انہی کو جو ہے ہم نے یہ رکھا ہوا ہے ان کا ڈرائیورس کا چیک اپ الکوہلک چیک اپ جو ہے یہاں پہ آئی ٹیسٹ ہے. اور جو ہم نے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم یلو اسٹرپ جو ہے لگا رہے تھے پیچھے سے وہ ایک ریفلیکٹر ہے. جب گاڑیاں ہماری گڈس کیریج رات کو چلتی ہیں جب ہماری بیمز ہائی بیمز جو لائٹیں ان پہ پڑتی ہیں تو وہ واپس جو ہے ریفلیکٹ کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے والے ڈرائیوروں کی گاڑی آگے کھڑی ہے کہ یہ چل رہی ہے. یہ ہمارا مقصد ہے کہ جو ہمارے ایکسیڈنٹس ہیں دن بدن کم ہو جائیں. مختصر یہ بتائیے کہ کیا پیغام ہے آپ کا ڈرائیور حضرات کے لیے؟ ہر ایک کے لیے پیشنس جو ہمارا ہے. سپیڈ ہماری جو گاڑیاں آج کل آ رہی ہیں ہائی سپیڈ پہ ہے لیکن اپنے اوپر جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ ہم سڑک پہ چل رہے ہیں. ہمیں واپس گھر جانا ہے. وہ ہمارے ایم ہمیں ہونا چاہیے کہ سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. سر ایک سوال آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ سڑکوں کے اعتبار سے گاڑیوں کے لیے چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیا سڑکیں بھی ایک اہم رول ادا کرتی ہے ڈرائیور کے لیے؟ مین تو وہی ہے. جب ہماری سڑکیں اچھی ہوں گی تو آٹومیٹکلی جو ہے ہماری جو گاڑیاں ہیں ان کی لائف زیادہ بڑھے گی. ویئر اینڈ ٹیئرس کم ہوں گے. یہ تو ہے بیکاز ہمارا جو اس سمے سٹی میں ہے اسمارٹ سٹی جو بننے جا رہی ہے ہمیں جو لگ رہا ہے اس سے جو ہماری روڈ جو ہے کنڈیشن اچھی ہوگی. سر آخری سوال آپ سے پوچھیں گے کہ جہاں پہ یہ آپ کا آفس ہے اس کا روڈ جو ہے اتنا خستہ ہو چکا ہے. کم سے کم پہلے تو آپ نے یہاں پہ دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا حالت ہے اس علاقے کی. یہ تو اچھا کوشچن ہے. اس کے لیے میں ایک بات بتا رہا ہوں. پچھلی بار ہماری ڈیو کونسل میں میٹنگ ہو رہی ہے. جو یہ پلان ہے ہمارا جو ہمارا بس اڈا فروٹ منڈی ہے جو کمپلیٹ پارم پورہ ہے اس میں جو ہے نیئر اباؤٹ یہ آپ کا ماڈرن یہاں پہ جو ہے آپ کا بس اسٹینڈ بس ٹرمینل بنے گا. یہ آپ مجھے لگتا ہے کہ JNK میں یہ پہلا ہوگا جو ہمیں دیکھنے کو آئے گا. سر ہوپ کرتے ہیں لیکن آج تک ایسا دیکھنے کو نہیں ملا. نہیں انشاءاللہ جس حساب سے ہمارے جو ہیں ہمارے ہائر ایپس ہیں گورنر سر ہیں ہمارے یا ہماری گورنمنٹ ہے پرائم منسٹر سر ہیں ان کے حساب سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے. کیمپ میں موجود طبی عملے سے وابستہ ڈاکٹر صاحب نے ڈرائیور حضرات کو کچھ اس طرح کا مشورہ دیا. میرا نام عمران ہے. میں ASG آئی ہاسپٹل سے وابستہ رکھتا ہوں اور یہ آج جو ہم نے آئی چیک اپ کا جو آرگنائزیشن یہاں پہ کیا ہے ان ایسوسیشن ود ARTO جو صاحب ہیں یہاں پہ جمشید صاحب. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ جو ہمارا جو ابھی ویک چل رہا ہے روڈ سیفٹی ویک جو ہے فرام 11 to 17 آف دس منتھ. تو اس میں یہی ہے ASG آئی ہاسپٹل از ٹرائنگ ٹو اویئر پیپل کہ بھائی آپ اپنے آنکھوں کا خیال رکھیے. بیکاز سب سے امپورٹنٹ چیز ہے چاہے وہ آپ روڈ پہ چل رہے ہیں چاہے آپ گاڑی چلا رہے ہیں چاہے آپ جو بھی کر رہے ہیں روڈ پہ تو اس کے لیے آپ کا ویژن بالکل اوکے ہونا چاہیے. ناؤ دا نارمل ویژن از 6'6". اگر اس سے تھوڑا سا بھی ڈراپ ہے تو ہی ہیز ٹو گیٹ کنسلٹڈ بائی اے ریپیوٹڈ ڈاکٹر. وہ چیز ہے. اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بعد کیا ٹیسٹ کرنے ہیں کچھ شیشہ پہننا ہے یا کچھ اور چیزیں بھی ہیں وہ ہم نے اس کے لیے ان کو یہاں پہ کاؤنسلنگ کی ہے. بٹ یہی پرپز ہے ہمارے آج کے اس کیمپ کا کہ ہم لوگوں کو بولے کہ بھائی دیکھیے آپ کا جو آنکھ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ ان کا خیال رکھیے اور ہم ہے یہاں پہ ایز این ASG آئی ہاسپٹل ہم ان کا جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں. جو ARTO صاحب جمشید صاحب نے ہمیں یہ بلایا ہے آرگنائز کیا ہے تو آئی تھنک دس از ویری ونڈرفل جاب آن ہز پارٹ کہ انہوں نے یہ آرگنائز کیا ہے. ڈاکٹر صاحب عام دیکھا جاتا ہے کہ جو ڈرائیور حضرات ہیں جی کافی مصروف ہوتے ہیں اپنی ڈرائیونگ کرنے میں. جی پورا خیال نہیں رکھتے ہیں اپنی آنکھوں کا. کتنا ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے ویژن کو چیک کروائے؟ دیکھیے یہی تو پرپز ہے. ناؤ دس از فرسٹ آف اٹس کائنڈ ٹوڈے جو ہم نے آرگنائز کیا ہے کیمپ یہاں پہ وتھ ARTO صاحب کے ساتھ. تو یہ انشاءاللہ ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم یہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ناؤ ہمیں پتہ ہے کہ جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ بہت بزی رہتے ہیں بٹ کچھ چیزیں ایسے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں.
while driving also. उनको अपने आंखों का ख्याल रखना है. वो जो फूड है उसके लिए जो है बोलते कि विटामिन ए जो है उसका इंटेक ज़्यादा करना चाहिए, वो कर सकते हैं वो लोग. और अगर किसी को ज़्यादा ड्राइनेस है तो उसके लिए एक लुब्रिकेंट आता है, वो बहुत ही नॉर्मल लुब्रिकेंट, वो कंटिन्यू अपने जेब में रख सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं. और उसी जो अगर आंखों में ड्राइनेस ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ जो विंड आती है गाड़ियों में या धूप या डस्ट की वजह से, तो उस चीज़ का ख्याल रखते हुए अगर वो लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा उन पे जो फ़र्क पड़ेगा. बदकिस्मती तो ये है कि मौसम ने आज अचानक से जी, करवट बिल्कुल, बदल ली, तो बिल्कुल. तवक्का थी कि जितने भी ड्राइवर हजरात थे आज जी, उनके जी, लिए बहुत अच्छा मौका था कि वो अपना विजन यहाँ पे विदाउट एनी कास्ट या कोई पेमेंट के बगैर कर सकते थे. जी. तो आइंदा के लिए क्या पैगाम है आपका आम ड्राइवर हजरात के लिए? देखिए हजरत, ये जो है हमारा, ये हमने बनाया है सिर्फ आप ये जो रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, ये उनके लिए हमने बनाया है. ये लीफलेट जो है एएसजी की तरफ से, हमारा जो आई हॉस्पिटल कमरवारी में है वो रीचेबल है यहाँ से. तो ये हम आरटीओ साहब को दे रहे हैं अभी, जमशेद साहब को. तो ये जिन किसी को भी देगा जो हजरात यहाँ पे नहीं आए, तो उनका और उनकी फैमिली का पूरा आंखों का इलाज वहाँ पे चेकअप होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. अब अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जो जिसमें सर्जरी करनी है, वो सर्जरी भी 90% हद तक उनको जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा थ्रू गोल्डन कार्ड, क्योंकि हम जो है गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट करते हैं वहाँ पे. अभी यहाँ पे आपने पूरा हॉस्पिटल का बंदोबस्त तो नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल, आप बिल्कुल. ऐसे आए थे पूरे जी, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, वगैरह नहीं है, बिल्कुल. इमीडिएटली आपने यहाँ पे कुछ ड्राइवर हजरात का चेकअप किया, तो जी. इमीडिएटली कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जहाँ हॉस्पिटल आने की ज़रूरत पड़ती है. जी. कोई ऐसी कमी तो महसूस तो नहीं हुई ना आपको यहाँ? नहीं, देखिए ये जो सारे हजरात ड्राइवर हजरात है, उनकी एज ग्रुप वैसी है कि उनको मोस्ट ऑफ द टाइम रिफ्लेक्टिव एरर होता है, जिसको हम बोलते हैं कि नहीं आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको या तो थोड़ी सी दवाई डालनी पड़ेगी या आपको शीशा पहनना पड़ेगा. सबसे मेजॉरिटी जो केसेस यहाँ पे अभी निकले जो हमने देखे यहाँ पे, बस वही हजरात हैं. तो ये लोग कभी भी हमारे हॉस्पिटल आ सकते हैं, हम 5 बजे तक खुले रहते हैं, जब भी इनको टाइम मिलेगा. एक शीशा इनको बनवाना है अगर विजन ड्रॉप है, ठीक है. तो जैसे यहाँ पे इनके ऑफिस हजरात है, उनका कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादा होता है, तो उनको भी शीशा बनाना है, तो उसमें कुछ ब्लू ब्लॉक का वो टेस्ट पड़ता है बस, और कोई ऐसी. एक सवाल आखिर में आपसे ज़रूर करेंगे कि यहाँ पे गाड़ियों की हेडलाइट्स वगैरह जो लगी होती है, ट्रैफिक के एतबार से उस पर क्या अपना उसूल है वो अलग सी बात है, जी. लेकिन कुछ लाइटें ऐसी लगी हुई होती है, अगला ड्राइवर जो होता है वो पता ही नहीं उसको चलता. प्रॉब्लम हो जाती है. तो कितनी मुज़िर है ये कितना नहीं, मुज़िर है? देखिए हाई बीम लाइट तो बहुत ज़्यादा मुज़िर है ऑफ कोर्स, एंड वाइल ड्राइविंग ये तो हम रेकमेंड करते हैं एज एन सीजन ऑफ दिस जो है हमारी स्टेट का. मैं तो यही चाहता हूँ कि हमेशा हम लो बीम में ही चले, बिकॉज जो बंदा जिसकी आई साइट वीक होगी, फॉर एग्जांपल उनका जो फार विजन वीक होगा, अगर गाड़ी चला रहा है, अब उसको जो हाई बीम वहाँ से आ रहा है, उसको ये रिकग्नाइज नहीं होगा ये गाड़ी उसकी कितने डिस्टेंस पे है. तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. यही तो चीज़ें हैं जिससे एक्सीडेंट होते हैं रात के, ठीक है. तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है, और इंशाल्लाह हम हैं यहाँ पे, और जो भी हमारी तरफ से आपको सुविधा चाहिए हम उसके लिए अवेलेबल है इंशाल्लाह.